गुरु रूप साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज का विषा रे मन वतर बीजन नाओ, यानी कि साध संगत जी इसका अर्थ है कि हे मनुख, यह जो तैनू मनुखा जीवन मिलिया है, ये अपने हिरदे दे विच परमात्मा का नाम बीजन का एक ढुकवां समा है। इस दे बारे च साध संगत जी विस्तार दे नाल अगले एपीसोड दे विच गल करांगे। साध संगत जी, असी पिछले 2 एपीसोड दे विच बड़े विस्तार नाल ये गल कर चुके हाँ कि जो मनुखा जीवन है एक बहुत बहुमुल्ला है, बड़ा कीमती है और बहुत देरी दे नाल वाहिगुरू अकाल पुरख की बख्शिश दे नाल प्राप्त होंदा है। लेकिन बड़ा अफसोस की गल है कि इस बहुमुल्ले जीवन के मिलने तो बाद बहुत ही कम इंसान हैं जो जिंदगी के मनोरथ नूं पहचानते हैं। गुरबाणी के अनुसार जो जिंदगी का मनोरथ है वो वाहिगुरू अकाल पुरख दे विच अभेद हो जाना है, बूंद का सागर दे विच मिल जाना है। और इस तो अलावा असी जितने भी कामकार करते हाँ, जितने भी असी अटंबर करते हाँ, उसनूं गुरबाणी कोई बहुत ज़्यादा महत्ता नहीं दिंदी। और साध संगत जी, ये वेखण दे विच आया है कि बहुत घट लोग हैं जो वाहिगुरू अकाल पुरख के मार्ग के उत्ते चलते हैं। कबीर साहब इसनूं इस प्रकार बयान करते हैं, जय मार्ग पंडित गए पाछे पड़ी भीड़, एक अवकट घाटी राम की तैं चढ़ रहे हो कबीर। कबीर साहब का मतलब पंडिता तो ये है कि जिस तरह अजकल पंजाब दे विच इतने सारे डेरे खुल गए हैं जिन्हां दे विच जो उन्हां दे मुखिया हैं वो अपने आप नूं गुरु कहांदे हैं, संत कहांदे हैं, इत्थों तक कि कुछ तो अपने आप नूं रब भी कहलांदे हैं, लेकिन हकीकत कुछ होर है। लेकिन उन्हां दे पिछे बहुत सारियां भीड़ां हैं। इसे नूं कबीर साहब कह रहे हैं कि जय मार्ग पंडित गए पाछे पड़ी भीड़। लेकिन जो वाहिगुरू अकाल पुरख दे रस्ते ते चलण वाले हैं वो कबीर साहब दस रहे हैं कि एक अवकट घाटी राम की तय चढ़ रहे हो कबीर। वो इतना बिखड़ा होया, इतना मुश्किल रस्ता है जिसके उत्ते कबीर जा रहा है, ना कोई कबीर दे अगे है तो ना कोई कबीर दे पिछे है। इसनूं गुरबाणी इस तरह भी फरमान करती है, दावा अगन बहुत तरें जाले, कोई हरिओ बूट रेहोरी। दावा अगन साध संगत जी जो जंगल की अग है उन्होंने दावा अगन कहा जाता है। और जदों जंगल दे विच अग लगती है तो कोई बड़े किस्मत नाल कोई ही हरिया बूटा रह जाता है। इस तरह संसार दे विच बहुत सारियां अग्नियां जल रही हैं, तृष्णा की अग्नि, लोभ, काम, क्रोध, बहुत कुछ, बहुत सारियां अग्नियां दुनिया दे विच हैं। कोई विरला ही बड़ी किस्मत के नाल इन्हां तो बचिया होया है। सो साध संगत जी, असी कह सकते हाँ कोई लखां दे विचों एक अद्धा होएगा जो इस मार्ग के उत्ते चलता है। इसनूं जानन वास्ते साध संगत जी कि की कारण हैं, इतने घट लोग क्यों इस मार्ग के उत्ते चलते हैं, असी आम तौर पर मोटे तौर पर सोसाइटी नूं 3 हिस्सों के विच वंड सकते हाँ। एक हिस्सा वो है जो कि सीधे या असिधे रूप नाल गुरबाणी दे नाल जुड़े हुए हैं, जिस तरह के कीर्तनीय सिंह, पाठी सिंह या वो सज्जन जो अपने घर दे विच बहुत सारे पाठ या वड्डे वड्डे धार्मिक प्रोग्राम कराउंदे हैं या गुरुद्वारियां दे विच कराउंदे हैं। लेकिन अफसोस की गल है साध संगत जी, उन्हां दे जीवन दे विच भी कोई बहुत वड्डी तब्दीली देखण नूं नहीं मिलती। जो 20-30 साल तो इस पासे जुड़े हुए हैं, लेकिन जीवन शैली वही है जो उन्होंने पहला भी सी। दूसरा वर्ग है जो आम लोग हैं, जो ना धार्मिक हैं तो ना ही अधार्मिक हैं, यानी कि 2 स्टैप अगे और 2 स्टैप पिछे, उत्थे दी उत्थे जिंदगी दे विच रहिंदे हैं। एक वो भी तबका है जो 1 स्टैप अगे और 2 स्टैप पिछे, उन्होंने जिंदगी दे विच प्राप्त तक की करना सी बल्कि होर पिछे चले जाते हैं। सत्संग जी, सोसाइटी दे विच अजकल एक तीसरा वर्ग भी
ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਜਾਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ 400 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪਕੜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 50% ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹਨ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ 50% ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 90% ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ASIs ਐਂਡ SIs ਹਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਲੋਕ ਪਕੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਖੁਦ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ SI ਦੀ ਜਾਂ ASI ਦੀ ਕੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਦਾਸ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਉੱਪਰੋਂ ਦਬਾਅ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਓਵਰਆਲ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਈ ਬੁਰੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੱਬਾ ਹਨ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੋਈ ਵੀ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹਨ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰ ਪਰ ਧਨ ਲਿਆਵੇ, ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਪੈ ਆਨ ਲਟਾਵੇ, ਮਨ ਮੇਰੇ ਭੂਲੇ ਕਪਟ ਨਾ ਕੀਜੇ, ਅੰਤ ਨਵੇਰਾ ਤੇਰੇ ਜੀ ਪਰ ਲੀਜੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁ ਪਰਪੰਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਿਸ਼ਵਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਤੁਹਾਥੋਂ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਚੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਂਦੀ ਬੜਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਨੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਚਤਰ ਹੋ, ਕਿਤਨੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਸਾ ਕੀਓ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਨਸ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ, ਹਰ ਦੀਵਾਨੋ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ,
ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਨਸ ਭੱਜ ਕਰਕੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਦੀਵਾਨੋਂ ਕੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾਇਆ, ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੋਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਹੀ ਮਰੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਐਸਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਤਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਭਾਂਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਗਰ ਭਾਂਡਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਘਟ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਵਿਚਕਾਰੋਂ ਆ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੰਤ ਲੋਕ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਜੀ ਖੁਦ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਾਈ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੀਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੋਗ ਲਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੱਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੋਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਓ ਡੰਗ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਗੋਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਲੰਬਾ ਨਾ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਖੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਧੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੀਰ ਪਾ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਆਰਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਦੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਗਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤਨੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸਮਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਾਠੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਂਡਾ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ,
ਉਤਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਮਾਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ वो इस प्रकार है। गुरबाणी का फरमान है, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। साध संगत जी, इसका मतलब ये नहीं है कि जदों तुसी गुरु दे कोल जाना है तो अपना सिर कट के तली दे उत्ते रख के गुरु दे कोल उसनू भेटा करना है। इसका मतलब ये है साध संगत जी कि जदों तुसी गुरु दे सन्मुख जाना है तो अपनी जो मत है, अपनियां जो चतराइयां हैं, अपनी जो सियाणफ है, उसनू तली दे उत्ते रख के गुरु नू भेंट करना है और जो गुरु की मत है उसनू स्वीकार करना है और उस तो बाद सिर्फ तो सिर्फ गुरु की मत के उत्ते ही चलना है। फिर तुहाड़ियां कोई चतराइयां, कोई सियाणफां, कोई कुछ काम नहीं करेगी और सिर्फ तो सिर्फ गुरु की दिती हुई मत के उत्ते ही चलना है। यही इस मार्ग की रिक्वायरमेंट है। साध संगत जी, जो तीसरी रिक्वायरमेंट है वो है सादापन, नीवापन, मिठास। असी इस दे बारे च साडे गुरुआं दी जो उदाहरणा हैं वो बेमिसाल हैं। बाबा नानक खुद वाहिगुरू अकाल पुरख का रूप होने के बावजूद अपने आप नूं जन कहते हैं, यानी कि दास कहते हैं, सेवक कहते हैं। इत्थे ही बस नहीं कि दासां दा दास कहते हैं। जिस तरह के दासन दास कहे जां नानक, जिहा तू कहाए तेहा हो करी वख्याण। इत्थे बाबा नानक अपने आप नूं जन कहते हैं और वाहिगुरू अकाल पुरख दे दासां दा भी दास कहते हैं। साध संगत जी, इसकी बहुत ही डिटेल च नहीं जा सकते, लेकिन गुरबाणी दे विच हज़ारां एग्जाम्पल हैं जिथे साडे गुरुआं ने अपने आप नूं इतना नीवा दर्शाया है। और असी भी बड़ी किस्मत वाले हाँ कि सानू जो साडे गुरुआं ने लकब दिता है वो एक सिख का दिता है। सिख का मतलब है कि मैं सीखना है, मैं सब तो नीवा हाँ, मेरे को कोई ज्ञान नहीं है, मैं पंडित नहीं हाँ, ज्ञानी नहीं हाँ, जब कोई बहुत बुद्धिमान नहीं है, मैं तो एक गरीबड़ा सिख हाँ और मैं सीखना है। अगर वाहिगुरू अकाल पुरख दे मार्ग ते चलना है तो यही उसकी रिक्वायरमेंट है। साध संगत जी, जो चौथी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिंदगी दे विच अगर इस मार्ग के उत्ते चलना है तो परिश्रम करना, मेहनत करना बहुत जरूरी है। हालांकि बुल्ला फरमान कर रहा है कि बुलिया रब दा की पाउना, इधरों पुटना ते इधर लाना। साध संगत जी, इस दे विच बुल्ला कोई गलत नहीं कह रहा, बुल्ला बिल्कुल ठीक कह रहा है कि रब दा पाउना की है, अपनी सुरत नूं, अपने ध्यान नूं दुनिया वाले पासे पुट के वाहिगुरू अकाल पुरख दे वास्ते लगाना। लेकिन साध संगत जी, ये जितना कहने दे विच आसान है उतना करने दे विच इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल रास्ता है। जितने भी संतां ने, जितने भी भगतां ने इस मार्ग के उत्ते सफलता प्राप्त की है वो बहुत परिश्रम तो बाद, बहुत मेहनत तो बाद प्राप्त की है। साध संगत जी, बाबा नानक सानू जपजी साहिब दे विच समझाते हैं कि वाहिगुरू अकाल पुरख नूं मिलण वास्ते उसके जो 5 पड़ाव हैं, यानी कि ज्ञान खंड, धर्म खंड, सरम खंड, कर्म खंड और सच खंड। उन्हां दे विचों जो सरम खंड है उसकी भी बहुत महानता है और इत्थे उसे खंड की गल हो रही है साध संगत जी। और कबीर इसनूं इस तरह भी सानू समझाते हैं, कबीर केसो केसो कूकीए ना सोइए आसार, दिवस रात के कूकने कबू के सुने पुकार। अगर कोई कहे कि इस रस्ते के उत्ते चलने के वास्ते मेहनत नहीं चाहिए, ये साध संगत जी ये कहना कोई ठीक नहीं है। मेहनत तो करनी ही पेगी। जिस तरह के बाबा फरीद ने बहुत सारे साल, बहुत लंबे समय वास्ते जंगलों के विच गुजारे और अल्लाह की
ਇਬਾਦਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਚੌਥੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਹਨਤ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਜੋ ਚੌਥਾ ਖੰਡ ਹੈ ਕਰਮ ਖੰਡ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਡੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਦੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।